الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Kamis 26 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan 1 Agustus 2024 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Rahman Hanif Essos dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan kitab Sayrus Salikin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengacungkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami membawakan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس رب أعوذ بك من همزة الشياطين رب أن يحضرون صلي الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلاة السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولذرياتنا وللمؤمنين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث وانفعنا عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الأسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi. Ya anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Thumma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidina wal hadirina ajma'in. Anna Allah yaqbalul jami' wa ya'fanul jami' wa yuslihu sya'nal jami' fid din wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'an bi'ulumihi bidaraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di hari yang ke-26 di bulan Muharram 1446 Hijriah. Kembali kita ditakdirkan Allah dapat hadir di majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan pembahasan kita pada siang hari ini masih di dalam pasal yang menyatakan perbedaan jalan yang menyampaikan untuk membaik atau memperbaiki akhlak ataupun perangi. Dan lagi apabila melihat syekh yang mursyid itu serta muridnya itu akan harta yang lebih daripada sekedar hajat yang doruri. Jadi hajat yang doruri itu adalah hajat yang sekedar untuk mencukupi kebutuhan pada saat itu. Maka Syekh Mursyid boleh menegur atau bahkan mengambil dari harta orang yang salik itu untuk digunakan jalan kemaslahatan yang tak dapat tiada daripadanya. Maka mengambil syekh itu akan harta muridnya itu, membelanjakan ia akan harta itu di dalam berbuat kebajikan, dan menyuruh syekh itu akan muridnya itu mengkosongkan akan hatinya daripada berhadap kepada hartanya itu dan daripada ingat akan hartanya itu. Dan lagi membelanjakan pula syekh itu akan harta muridnya itu kepada hajat orang yang ahlus sufi yang menjalani akan thariqah itu, supaya selesai hati mereka itu di dalam berbuat ibadat dan di dalam menjalani akan thariqah ahlus sufi itu.
dan supaya jangan masyghul hati mereka itu kepada amal yang lain daripada amal thariqah mereka itu. Dan dengan sebab menselesaikan ia akan hati mereka itu dapat berkah bagi murid yang mempunyai harta itu. Jadi Syekh Mursyid tadi boleh mengambil dari kelebihan harta si murid yang melebihi hajat untuk digunakan kepada kemaslahatan orang-orang yang sama-sama berjalan untuk menjalani suluknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan harta itu orang-orang yang suluk, orang-orang yang menempuh jalannya kepada Allah terbantu dan lebih merasakan ketenangan, sehingga mereka tidak perlu resah di dalam bagaimana mencari upaya terpenuhi hajat mereka sementara mereka dalam suluk, dalam perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dalam kitab Maraqil Ubudiyah atas syarah kitab Bidayatul Hidayah, andaikan tidak ditemukan orang-orang yang menjalani thariqah Ahlus Sufi, maka boleh dia manfaatkan harta itu untuk kebaikan para tulab, untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Bagi yang punya harta supaya paling tidak meminimalkan rasa hubbul mal, kecintaannya terhadap harta, dan bagi yang talibul ilm, yang menuntut ilmu, terminimalkan kesusahan mereka dalam berpikir bagaimana cara mereka untuk memenuhi hajat-hajat mereka sementara mereka dalam menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, hadirin sekalian, kalau bekal mereka cukup, maka tamakninah mereka, fokus mereka dalam belajar akan lebih maksimal dibandingkan dengan orang yang menuntut ilmu sementara mereka sangat kekurangan bekal. Apakah itu bekal dalam biaya perjalanan ataukah untuk sekedar kebutuhan hajat makan mereka? Tapi kalau ada yang menjaminnya, ada yang membantunya, tubuh mereka kuat, semangat mereka jadi lebih meningkat. Dan memang faktanya begitu. Orang-orang yang talibul ilm, nuntut ilmu agama nih Pak, maaf, kadang-kadang dijingok banyak lawang buntu daripada orang berduit. Ngapa mah itu Ustaz? Nak beli kitab lagi susah. Wong banyak duit pula kadang-kadang Pak, tidak terfikir nak duduk ngaji beli kitab di majelis ilmu. Benar dengan tidak, silahkan renungkan dewe apa yang ana omong ke. Caknya pengalaman Ustaz. Iyo. Ya. Ngapa ana ngerasa diri ana dewe Pak di masa nuntut ilmu tuh nak beli kitab tuh bukan main. Nyingok kawan-kawan yang sama-sama nuntut ilmu no megang kitab galau. Dalam hati berpikir, ya Allah, kapan aku ada rezeki pacak beli kitab juga? Sehingga mesti menunggu waktu yang lama. Ada rezeki sedikit dikumpulkan untuk beli kitab. Nah kadang-kadang orang seperti ini yang punya kelebihan, yang punya kemampuan seolah tidak peduli dengan kondisi-kondisi mereka. Nih. Maka itu tidak salah kalau seorang guru mursyid mengarahkan muridnya yang punya kelebihan harta untuk berbuat baik dari kelebihan hartanya itu kepada orang-orang yang menuntut ilmu, apalagi kepada orang-orang yang suluk menjalani thariqah Ahlus Sufi, supaya hati mereka lebih tenang dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka dapat ketenangan, yang punya harta juga dapat berkah. Kenapa? Jelas harta mereka mengalir untuk jalan kebaikan dan dapat madat. Madat itu maksudnya karunia daripada syekhnya itu dan dapat berkah daripada syekhnya itu. Demikianlah disebutkan oleh Imamul Ghazali dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin dan di dalam Ihya Ulumuddin.
Dan lagi siogianya, bagi syekh yang mursyid itu menyuruh ia akan muridnya itu dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, dan disuruhnya menyuci akan kainnya daripada yang cemar-cemar, dan menyuruh ia akan mengekali berbuat sembahyang fardu dan segala sunat rotabahnya, sunat rawatib maksudnya, dan menyuruh ia akan muridnya itu membanyakkan aurat, membaca wirid-wirid, dan membanyakkan rawatib, membaca zikir-zikir yang sudah tersusun, ratib maksudnya, ya. Karena di dalam aurat, di dalam wirid dan di dalam ratib itu begitu banyak terdapat sir, terdapat rahasia-rahasia Allah yang akan menimbulkan, menjadi sebab datangnya nur yang masuk ke dalam kalbu seorang yang salik tadi. Dan siogianya bagi syekh yang mursyid itu menyuruh ia akan muridnya itu membanyakkan zikrullah, yakni menyebut Allah, Allah pada berdiri dan pada hal duduk dan pada hal berbaring. Maka dalam Al-Quran, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi, dianjurkan mereka berzikir, mengingat Allah, baik ketika tegak, ketika duduk, bahkan ketika mereka berbaring di atas lambung mereka. Dan pada sekalian kelakuan, maka yaitu jangan sunyi daripada zikir Allah, dan menyuruhi ia akan muridnya itu dengan zikrullah itu. Dan kata Al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala, az-zikru ruknun qawiyyun fi tariqillah, bal huwa aqwa tamassukan fi hadzal tariq, wa la yasilu ahadun ila Allah taala illa bidawamiz zikri. Artinya bermula zikir itu yaitu rukun yang kuat di dalam jalan yang menyampaikan kepada Allah taala. Jadi hal yang paling kuat, pokok yang paling kuat untuk menjadikan seseorang itu sampai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah zikir. Meskipun dengan kaifiat zikir yang berbeda-beda. Terlebih lagi ketika zikir itu adalah zikir thariqah yang dia sudah dibaiat, ditalkin oleh mursyidnya, di mana dia menempuh saliknya, mengamalkan zikir itu di bawah bimbingan mursyidnya. Tetapi zikir itu terlebih lagi kuat pegangan orang yang menjalani di dalam thariqah ini, dan tiada sampai seorang kepada Allah Ta'ala melainkan dengan membanyakkan zikrullah Ta'ala dan mengekalkan akan zikrullah. Jadi ada satu kalimat nukilan yang dinukil oleh Sayyid Bakri Syato, Sahibul I'anah, pengarang kitab I'anatul Talibin. Juga beliau menuliskan kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Sebenarnya cabang atau buah daripada zikir itu tidak terhingga banyaknya. Tetapi kata beliau, menukil dari apa yang diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, setidaknya ada 3 buah daripada zikir itu. Ketika zikir itu memang membekas masuk ke dalam kalbu mereka, yang pertama al-karam. Apa itu? Sifat pemurah. Muncul buah daripada zikir. Kemudian at-tawadhu, rendah diri. Nah, yang ketiga salamatus sudur, selamat dada mereka daripada kecelaan-kecelaan hati. Maka dengan inilah yang menyampaikan para ahlu thariqah, ahlu zikri, pada saat itu bisa sampai dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, ma wasaltu ila Allah taala bi qiyami lailin wala bi siyami naharin
innama wasaltu ilallahi ta'ala bil karam wat tawadhu wa salamatis sadri. Tidaklah kami sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan salat malam, tidak pula dengan sebab kami banyak berpuasa di waktu siang hari. Innama wasaltu ilallah, tetapi sampai kami kepada Allah Subhanahu wa taala bil karam, dengan sifat pemurah, ya. Wat tawadhu, dengan sifat merendah diri. Wasalamatis sadri, selamat dada mereka, hati mereka dari hal-hal yang tercela. Maka itu jangan heran kalau ada orang yang makomnya, derajatnya naik kepada derajat kewalian, itu bukan karena banyaknya sholat sunat, Pak. Bukan juga karena banyaknya dia berpuasa, bukan juga karena tidak tidur di waktu malam, tapi bil karom, karena perilaku sifat pemurah. Ilmunya barangkali tidak dalam, tapi ketekunan dia dalam berzikir, mengingat Allah, mengamalkan zikir, wirid yang diajarkan oleh mursyidnya. Nah, ini menumbuhkan, ya, sifat karom di dalam dirinya. Dia tidak dikenal sebagai ulama, kadang-kadang dia tidak juga dikenal sebagai ahli ibadah, tapi seluruh makhluk di langit kenal dengan dia. Kenapa? Karena perilaku karomnya, karena perilaku sifat pemurahnya. Masih ingat tak kita cerita yang anak murid dengan guru itu? Masih ingat tak? Pernah kita bahas di sini dulu. Ya. Ada seorang guru, ya, nama guru ini punya murid macam-macam, Pak. Ada yang yakin dengan gurunya, ada yang setengah yakin, ada yang tidak yakin. Apa yang dikatakan gurunya itu dalam hatinya, iya nian apa? Tak percaya aku. Padahal dia ngaji, mengambil manfaat ilmu dengan gurunya, tapi apa yang dikatakan gurunya, tak yakin. Ada yang setengah yakin, ada yang memang yakin. Alhasil 3 kriteria murid ini dipanggillah oleh gurunya. Ya. Katakanlah A, B, C, panggil. Kata gurunya, wahai anak-anakku, besok aku akan mengajak kamu pergi ke suatu tempat. Pergi ke suatu tempat. Aku minta masing-masing kalian mempersiapkan sebuah batu untuk kalian bawa. Jadi A, B, C disuruh gurunya untuk nyiap ke batu. Nah, yang tidak yakin dengan gurunya, dalam hatinya, yang penting aku bawa batu, biar kecil sebesar jempol jadilah. Namanya batu. Kecil kan, Pak, barangkali seujung kelingking. Batu. Yang setengah yakin bawa juga batu, tapi sebesar tenggem ini nah. Yang penting masih bisa masuk dalam kantong, dalam saku. Yang yakin dengan gurunya bawa batu besar nian, Pak. Akhirnya diajaknya lah oleh gurunya ziarah ke suatu kuburan. Begitu sampai di kuburan itu, kata gurunya, letakkanlah masing-masing batu yang kalian bawa. Dikatoinya pula, Pak, oleh yang tidak yakin tadi. Lolo kau bawa batu besar ni sepanjang jalan, bawanya berat, badan kau susah, capek. Tak apa-apa, kata muridnya, aku husnuzon dengan guru kita. Akhirnya si gurunya ngomong kepada 3 muridnya, wahai anak-anakku, ketahuilah, ini makam guru aku, ini kuburan guru aku. Nah, guru aku ini, kata kiainya, makomnya wali, keramatnya nyato. Dari hidup sampai mati, siapa yang bertawassul dengan dia dijadikan oleh Allah Ta'ala batu pacak jadi emas.
Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah agar masing-masing batu yang kalian letakkan jadi emas. Yang tidak yakin jadi emas ian Pak, tapi sebesar kelingking. Yang setengah yakin jadilah sebesar tegem, ya. Nah, yang yakin tadi banyak mengaji Al-Laqah ini Wallapang judulnya, ya. Besar dapat emas. Nah, apa kata gurunya? Ini semua karena buah keyakinan kalian. Itu bagian kamu masing-masing. Yang dapat emas ujung kelingking jangan kecil hati, kata gurunya. Yang dapat emas sebesar bongkahan batu yang dia bawa jangan berbangga hati. Dah. Besok ketiga murid tadi dikumpul lagi oleh kiai. Wahai anak-anakku, besok masing-masing kamu siapkan lagi sebuah batu. Aku nak ngajak kamu pergi ke suatu tempat. Nah, yang tidak yakin tadi Pak, besok nandak tebu di 2 kali dia. Yang tidak yakin bawa batu besar nian dipikulnya Pak. Yang setengah yakin dengan gurunya masih sebesar tenggem itulah. Yang yakin malah kebalikannya. Bawa batu cuma sebesar ibu jari tangan. Pergilah mereka berangkat mengikuti gurunya. Ternyata dibawa gurunya ziarah lagi ke kuburan yang lain. Ditanyanya sama kiainya, Kiai ini makam siapa? Kata gurunya, kata kiainya, anak-anakku ini kuburan guru aku. Guru aku ini wongnya soleh, memang dia tidak wali, dia tidak punya keramat, tapi dalam hatinya penuh dengan karom. Dia dalam hatinya punya kemuliaan, punya sifat mulia, punya perhatian dengan murid-muridnya. Kalian lihat seluas mata memandang tanah ini dulunya tanah guru aku ini. Sebelum wafat oleh guru aku, saking dia pemurah, seluas tanah yang kalian pandang ini dihadiahkannya dengan aku, kata kiainya. Nah, sekarang seluas tanah ini sejauh mata kalian memandang, nak aku hadiahkan dengan kamu. Masing-masing kamu lemparlah batu yang kamu bawa masing-masing. No. Yang tidak yakin tadi mekul lagi saro Pak, harap-harap kalau nak jadi emas lagi. Akhirnya ya kira-kira kalau batu lah sepikulan ini Pak, mana lagi nak lempar ini Bang Haji? Kira-kira kalau paling jauh 2 meter 3 meter tak? Hah? Begitu dilempar Pak, tak lebih dari 2 meter batu itu. Yang setengah yakin tadi jadilah lumayan, masih pacak lah, boleh kaplingan barangkali ada kalau dilempar. Nah, yang yakin tadi sebesar ibu jari, sekuat tenaga dia ngelempar. Kira-kira kalau sebesar ibu jari dilempar sekuat tenaga ada tak 50 meter? Hah? 50 meter? Nah, 50 meter kali 50 meter Bang Cik, lapang setengah hektar, memang itu boleh duit. Boleh tak? Boleh tanah. Karena husnuzon yakinnya tadi dengan gurunya. Akhirnya Pak, yang bawa batu besar karena tak yakin tadi, ya. Ngelempar batu yang setengah mati dia bawa, dia pikul, paling cuma dapat 2 meter. Uji gurunya, kata kiainya, anakku kau jangan kecil hati. Itulah bagian kau. Kaget kalau kau mati di situlah tempat kau. Cuma 2 meter. Oh, ternyata karam itu karena buah daripada zikrullah, ya. Dijadikan oleh Allah buah zikirnya tadi, muncul sifat pemurah. Yang kedua, bittawadu, bahwasanya aku sampai kepada Allah itu dengan sifat rendah diri. Terus Abdul Qadir Jailani, bukan semata-mata karena banyaknya ibadah. Kemudian wasalamatis sadri, selamat dado ini dari hal-hal yang tercela. Nih, kita lanjut lagi ya. Nih. Dan kata Sayyidi Ali Al-Mirsafi rahimahullah ta'ala pada kitabnya Qad du'ufa bayanil asyyahi falam
yujidil murid dawa'an asra'u li jala'i qalbihi min idamati dzikri wa dzikru fi ijla'il qalbi ka hukmil hasa bin nuhas. Hasa itu pasir, bin nuhas. Wa hukmu ghairi dzikri min sa'iril ibadat ka hukmis sabun bin nuhas. Artinya telah kebanyakan masyayikh, maka tiada dapat mereka itu akan obat bagi murid yang terlebih segera bagi menyucikan akan hatinya, yakni menerangkan akan hatinya itu daripada mengekalkan menyebut zikrullah. Jadi menurut keterangan para ahlus sufi, para guru-guru yang membimbing suluk murid-muridnya, tidak ada hal yang lebih mudah yang bisa menyampaikan seorang murid melebihi daripada mendawamkan zikir dibandingkan amaliyah-amaliyah yang lain. Bermula zikir itu menyucikan ia bagi hati itu seperti hukum pasir yang kasar pada menyucikan karat tembaga, dan hukum segala ibadat yang lain daripada zikir itu pada menyucikan hati seperti hukum sabun menyucikan akan karat tembaga. Jadi karat tembaga itu kira-kira lebih cepat bersihnya digosok dengan pasir yang kasar atau digosok dengan sabun. Ya pasti akan lebih cepat bersihnya karat tembaga itu kalau digosok dengan pasir yang kasar. Nah begitulah perumpamaan zikir dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain untuk menghilangkan kekeruhan hati. Dan lagi ia berkata pula, as-salik tariquz zikri katta'iril majdi ila hadratil qurbi was-salik min ghairi tariqiz zikri kal maq'adi ma'a bu'dil maqsud farubbama qad'u mislu haza umrihi kullihi walam yasil ila maqsadihi. Artinya bermula orang yang menjalani thariqah dengan membanyakkan zikir itu yaitu seperti orang yang bersungguh-sungguh kepada hadirat yang hampir kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang menjalani thariqah yang lain daripada jalan membanyakkan zikrullah yaitu seperti orang yang lalu yang berjalan dengan mengesot serta jauh tempat yang dikosotnya, tempat yang ditujunya. Maka terkadang memutuskan ia akan jalan yang seumpama ini seumur hidupnya, padahal tiada sampai ia kepada tempat yang dikosotnya. Dan kata Sayyidi Syekh Mustafa Al-Bakri rahimahullah ta'ala, wa'lam anna aqrabat turuq ilallah ta'ala az-zikru fa inna ahla zikri ahlallah wa khassathu wa hum julasa'uhu ta'ala. Artinya, dan ketahui olehmu bahwa yang terlebih hampir jalan kepada Allah Ta'ala itu yaitu jalan yang membanyakkan zikrullah, karena ahlu zikir itu yaitu ahlullah, dan orang yang khawas, orang-orang yang mendapatkan kekhususan dari Allah, dan mereka itulah seolah-olah ia duduk di hadapan hadirat Allah Ta'ala. Dan lagi ia berkata pula, waqad warada fil hadits zikrullah syifa'ul qulub. Artinya, dan datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula zikrullah Ta'ala itu obat yang menyembuhkan akan penyakit yang di dalam hati. Sekurang-kurang obat itu apa? Ketenangan di dalam hati yang akan didatangkan oleh Allah. Maka dalam Al-Quran, ala bi zikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Tenang inilah target daripada mereka yang ingin mendapatkan posisi dekat kepada Allah. Kalau kita ahlul zahir ini Pak, yang jadi target kita senang, maka ketahuilah senang dengan tenang itu beda ya. Orang senang belum tentu tenang, tapi orang yang tenang insya Allah dia senang ya. Nah kita ini dari hidup sampai mati yang dicari itu tenang, bukan senang. Maka dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Allah manggil wahai jiwa yang tenang. Allah tidak menggunakan redaksinya ya ayyatuhan nafsul sa'idah, wahai jiwa yang senang. Itu kan?
Sebab ukuran senang itu menurut para ahlu zahir, ahlu syariat, ahlu dunia beda-beda. Ada yang banyak duit, ada yang pelesiran, ada yang jadi pimpinan, jadi pejabat dan lain sebagainya, senang. Tapi pertanyaannya, kenapa ketika balik ke rumah hatinya tidak tenang? Nah, ini artinya senang dengan tenang itu berbeda. Ada orang yang ukur senang itu, jadi wong viral, jadi wong terkenal, macam-macam. Ya. Tapi kadang-kadang hal itu tidak menjadikan mereka tenang. Dan ukuran senang nih Pak, ada batas. Ketika sampai kepada apa yang dia hajati, senang. Tapi begitu muncul hajat yang lain, hilang senangnya. Kecuali setelah hajat yang lain itu tercapai, baru muncul lagi rasa senang. Jadi kesenangan yang sebenar-benarnya yang mana? Bapak kepengen punya sepeda, bukan main. Tapi begitu sampai hajat punya sepeda, senang. Besok lusa sudah kepengen punya hajat HP baru, kepengen cepat sampai. Begitu sampai hajatnya HP baru, senang. Minggu depan sudah punya hajat motor baru pula. Jadi yang sebenarnya senang itu yang mana? Senang yang sebenar-benarnya itu urusan akhirat, bukan urusan dunia. Hakikat senang yang sebenar-benarnya itu adalah senang dalam kehidupan akhirat. Maka dalam syarah kitab Hikam dikatakan, Allah tidak menjadikan senang itu di dunia. Maksudnya senang yang hakiki, yang sebenar-benarnya, bukan di dunia. Maka dalam syarah Hikam dikatakan, man talaba ma lam yukhlaq faqad at'aba nafsahu wa lam yurzaq. Barang siapa mencari, menuntut sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah, maka sungguh dia telah mencapekkan dirinya, dia telah melelahkan dirinya. Walam yurzak, dan dia tidak bakal dapat. Kenapa? Allah tidak menjadikan. Jadi jangan harap untuk mendapat. Kesenangan yang hakiki di sana dijadikan oleh Allah. Jadi kalau dia nak mencari kesenangan yang sebenar-benarnya, faqad at'aba nafsah, sungguh dia sudah mencapekkan dirinya. Kesenangan-kesenangan yang kita rasakan itu sifatnya sesaat, terbatas. Berganti, hari ini senangnya dengan yang lain, besok senangnya yang lain. Tapi kesenangan yang sebenar-benarnya para ahlu zikir, para ahlu tariqah adalah senang ketika mereka berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi mereka yang menempuh jalan ini, mati bukan hal yang menakutkan, tapi mati adalah hal yang menggembirakan bagi mereka. Ya. Maka itu Nabi katakan, al-mautu tuhfatul mu'min. Mati itu hadiah bagi orang yang beriman. Nah, beda bagi wong yang fasik, yang munafik. Mati itu as-saro warrangko. Itu kalau yang munafik, orang yang fasik. Jadi bermula zikrullah itu yaitu obat yang menyembuhkan akan penyakit yang di dalam hati. Yakni zikir itu menyucikan akan hati daripada segala sifat yang kecelaan yang di dalam hati. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, qaddasallahu sirrahu, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan bahas kelanjutannya pada kesempatan pertemuan minggu yang akan datang. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kita baca dan sudah kita sedikit berikan komentar dari apa yang dituliskan oleh muallif kitab ini menjadi tambahan ilmu dan pemahaman buat kita, menjadi berkah ilmu buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma awrisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'nahu fardudhu ilayna inda hajatina ilayhi. Allahumma 'allimna min ladunka ilman bijahi man 'allamta min ladunka ilman min awliyaika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu 'ala an-nabiyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.